Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I
Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you. I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you. We bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you. We bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you. I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are.
Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you
兄弟平安。咱只是要来用真实甲神敬拜咱的主上帝。先来唱会经诗363首。耶和华早起时，你会听我的声。耶和华早起时，你会听我的声。早起时，我要对你拜礼，我的祈祷，望你领我，我要迎你的圣殿，照亮你极大的恩赐，我心敬虔，心敬虔，我要对你的圣殿敬拜你，我要对你的圣殿敬拜你。欢迎掌声。
我要专心感谢耶和华，我要保养你一切奇妙的所在，我要在地你欢喜快乐。至悬的啊，我要学乐你的名。三甲来吟圣诗伫新圣诗121首，上帝听动赢过一切，请咱起立吟全首。上帝听动赢过一切，已经欢喜降落地，求你点愿在你心内献出你极大恩爱，求主你是主必人民，你的渴慕和纯净，从你叫阮一时降临，一年愿行野心，全能救主是乐真救，主你我命愿承受，做你圣殿，愿你降临，永远无你点愿心，我要亲像天使天君，时常学乐你大恩，永远感谢学乐生命，荣耀你完全的听，求你定心做阮心心，清气无点无扰民，互阮看见你带着阮完全归阮来亲近，互阮阳光搁再阳光，直到阮进入龙，奉献绵羊伫主面前，何乐情何也无停。请咱有缘听得，用使徒圣经个别信仰。我信上帝全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中过活，上天打坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，信搁公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。三甲来启用，伫新圣诗后面54篇，启用54篇。我来启，听这来用。心灵善者的人真有福气，忧伤的人真有福气。温柔的人真有福气，要喙打羡慕上帝旨意实现的人真有福气，熬怜悯的人真有福气，心清气的人真有福气。促进和平的人真有福气，为着实践上帝的旨意受迫害的人真有福气。三甲来祈祷，主啊，
阮恭敬来到你面前，用心灵甲真心敬拜阿罗你，因为你是创造宇宙万物的上帝，伫天顶设立你的宝座，你管辖万项有，阮人的性命、生存、行动，拢是在伫你。主啊，阮阿罗你，你是保护阮的盾牌，你互阮的头壳压起来。阮倒地，阮困，阮精神，你拢保护阮。你是阮躲闪的所在，甲溃力，也是患难中及时的帮衬。我要时刻亲近你，听候你，阮的心仰望你。主啊，阮阿罗你，你听阮刀正肉体，受苦受死，救阮脱离黑暗的关系，无搁再受罪的捆绑，互阮得到真正的自由。主啊，阮感谢你，你赦免阮一切的罪，使阮永远的活，互阮点伫基督，就是做新创造的人，旧的代志已经过去，但拢变成新的，这是何等大的恩典！主啊，阮恳求你。求你赏赐阮智慧，刻木你的话，对你的话中认捌真理，更加认捌你。因为对主的认捌，心内要充满喜乐甲毋望，经历阮前耳孔听见你，但阮的目睭看见你，甲上帝有亲密合一的关系，阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的名，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷。求赐我平安，阿门。献诗，今仔的献诗较特别，就是今仔是青年时光纪念主日，所以咱的青少年团体甲圣歌队要来合唱俄罗的歌。哈利路亚，哈利路亚。
三甲来恭读上帝话，伫以赛亚书42章第1节到第9节。以赛亚书42章第1节到第9节。看啊，我的奴仆，我所扶持的，我所拣选的，我的心所欢喜的，我有将我的神予伊，伊要将公理传予外邦。伊无宣发，无出声，也无互加努力听见伊的声。受伤的芦苇，伊无压制；要花的钉血，伊无拍实。伊照真实将公理传播，伊无称心，也无失胆，得到伫伊地上设立公理，海事拢听候伊的教示。耶和华上帝创造这个天来天开伊，开发地甲伊所在的，用活气互地上的种基性，用身份互行伫迄顶面的人个讲。我耶和华用公义调你，要牵你的手，保守你，互你做百姓的约的中保，做外邦人的光，来开痴迷的目睭，带受拐的出家，互踮伫黑暗的出家牢。我是耶和华，这是我的名。我无将我的荣光归予别个神，也无将我的名声归予雕刻的偶像。看啊，前的事已经成，但我也要将新的事讲明。这个事未发起以前，我就讲予恁听。现在，我心偏向来尊重，我心情在对灵光，提醒我的主。讲道。今仔要甲咱分享信息的，就是吕有平牧师，伊顶帮有来主理讲道。今仔要讲的题目是上主的仆人。姊妹兄弟大家平安。感谢上主，佮互我有一摆机会，咱来甲大家分享上帝的话。我相信，无论你是伫主日学，还是伫读圣经的过程中间，咱常常都会发现，伫旧约的圣经的内面，即个上主的形象，常常拢互人感觉是较残忍，较有淳朴，真少有仁爱。但是伫今仔日这段圣经内面，以赛亚书伊通过真有名即个部分的歌，来描述上主无共款的面貌。我用一寡时间来甲大家分享这段圣经的一寡背景。其实这段圣经是咧描述，咱知影以色列本来是一个国家，伊分裂这个巴比伦帝国，巴比伦帝国伊去消灭犹大国，犹大国。消灭了，将人，毋但是将因国家灭亡了，佮将犹大的人带去到巴比伦的所在。过一段期间了后，巴比伦的国势渐渐衰弱。这个时阵，有一个新的国家叫做波斯帝国兴起。
这个时期，伊要准备要来消灭巴比伦，要成做一个新的帝国。这段圣经节就是伫这款的情景，当时以色列人受掠去到巴比伦帝国外邦的国家，但是这当阵巴比伦帝国的国家的国势嘛渐渐在衰退。咱伫咧思考，是安怎伫这段咱今仔日所读的经节内面，上主是安怎伊要差派伊的仆人？咱搁想一个问题：是安怎是一个仆人的形象？那毋是一个高高在上、君王在临的一个形象？是安怎是仆人，毋是一个君王？到底上主要通过这个仆人，伊要传达什么款的信息？这个信息，根据圣经是甲万国万邦有关系。中间佫有讲到讲，上主要开失明人的目睭，要互受关的出监狱，要互坐伫黑暗地牢的人得到自由。咱就咧想讲，到底以赛亚书在描述当时迄个时代，是安怎有遮侪失明的人？是安怎有遮侪受关的人？是啥物人坐伫黑暗的地牢中间？是安怎因需要拯救？咱来思考，伫当时统治，无论是巴比伦帝国还是波斯帝国，这个统治者敢有甲人压迫，直到遐压迫的人需要受压迫的人需要被拯救。今仔日，咱嘛爱思考，伫咱台湾也是伫这个世界内面，咱嘛面对侪挑战，无论是伫国家国际的中间，国家的本身、社会阶级、性别等等，到底上主要爱伊的仆人要做啥物货？要传讲啥物款的福音？今仔日咱敢有关心伫咱的中间受压迫的人，也是咱也诚做甲人压迫的这个强犯？这段圣经当时亲像头拄我所讲的，以色列人伫巴比伦帝国，伫一个外邦的帝国内面受掠，伫遐真辛苦，因嘛盼望因的性命、生活会当得到解救，等于到上帝应允因的所在，就是西安。伊嘛认为讲，上主会将这巴比伦帝国，将因掠去的这个帝国，这个压迫者，因会受到上主的审判。所以以赛亚书内面其实也有描述讲，上主要用极大的心意来结束以色列人伫巴比伦所受的苦难，互耶路撒冷得到福气。亲像我早前头拄仔所讲的，这个时阵巴比伦帝国伊的国势渐渐衰退，波斯王一个叫做Cyrus圣经翻做叫做塞鲁士，伊渐渐兴起的时阵，根据圣经学者的研究，伫主前539年的时阵，巴比伦帝国伫欧皮斯这个所在，伊受到波斯帝国的打败，巴比伦帝国的都市受到毁灭，真侪人伫这个战争，伫帝国甲帝国战争的过程中间，也受到波斯帝国这个 Cyrus 的这个杀害。这个波斯帝国有啥物无共款？根据圣经学者的研究，波斯帝国有一个新的政策。当然，这个政策嘛是一个殖民的政策，是一个新的殖民的政策。以后地方有一寡基础简单的一寡地理管理地方的一些自治。只要你承认归允波斯帝国，只要你承认归向我波斯帝国，我就予恁继续拜恁的上帝，就予恁有基本的这个主题。比较起来，巴比伦帝国是用较强迫、压力的方式，波斯帝国是小可互你一寡空间，不过基本上伊嘛是爱你乖乖听我的话。所以，伫这当时，以色列人因本来互人受掠，伫巴比伦帝国统治下面，渐渐面对一个新的帝国——波斯帝国。虽然感觉有一寡空间会当互因敬拜家己的上帝，
但是因心内也是仰望讲，阮会当有家己国家，阮会当过着自由的生活，无搁做狩猎的，不再做一个被掳然后外邦的一个人民。所以以赛亚书内面一直有一个部分是咧描述讲，上主要安怎医治、创造、启造这个破碎的个人、社会、国家甲世界。所以也就是安尼，以赛亚书伫当时也成做以色列人的一个安慰。即以赛亚先知伊所传讲的信息，成做狩猎以色列人的安慰。咱等来看今仔日的圣经节，今仔日的圣经节是真有名的即个仆人之歌步人的歌，但是有几个点我想要甲大家来做伙分享，做伙来思考。第一个点。伫这段圣经内面，伊无讲到什么人是甲人压迫的，到底谁是压迫者？到底什么人是甲人欺负，造成侪人失明，侪人受关，侪人坐伫黑暗的地牢内面？这件代志是什么人造成的？伫历史的记载内面，波斯帝国在统治，咱知影帝国。绝对是做残忍的。你看咱即摆的俄罗斯、中国的帝国，相信以前的帝国，佮比即摆佮较残忍，真多。伫波斯帝国统治下面，侪国家受到破败，侪人民受到伤害，所以有的历史的记载就讲，即个波斯帝国，伊去攻击别个国家的时阵，有当时是甲伊的这个城市整个来毁坏，有当时波斯帝国的国王是甲对方的这个神明的这个殿甲毁坏，有当时伊是将对方这失败这个国家的人民带去到别个所在，互因无搁伫原本的所在起造因的国家。所以咱看到讲，这个帝国国家的暴力，敢若无受到限制。一直在欺负伫当时侪弱小的国家，侵略当时的世界。今仔日的圣经在内面，以赛亚伊并无特别讲到讲，到底是虾米人造成的？到底伊做虾米款的行为？伫以赛亚书，咱今仔读的是42章，41章伊提到讲，敢若耶和华对伫其他神明的挑战。但是伊无讲是虾米人，虾米款的原因，至到今仔日经常讲，受伤的芦苇，敢若得要互人压断；灯火，敢若要互人分析，敢若要花去。生活，侪人敢若亲像失明的人，敢若亲像坐伫监牢、黑暗地牢中的人。其实咱若对以赛亚书来读，咱就会当发现，这个经节中间。无写到的这个凶手，无写到的这个压迫人的这个压迫者，真有可能是咱头拄所讲到这个波斯帝国、波斯的帝国。所以，先知以赛亚书，咱读以赛亚书内面，伊有讲，先知以赛亚伊用一个真特别的方法，真特别的讲法，用华语说，这是一个反讽、讽刺的手法。讽刺的讲法，伊讲这个波斯帝国甲国际的发展，敢若是亲像上帝的安排、上帝的旨意。伊甚至佮描述讲，这个波斯帝国塞鲁士是耶和华所竞选的拯救者，伫以赛亚书41章25节的所在。甚至伫45章第1节，伊佮讲，这个塞鲁士敢若就亲像大比龙共款。这个先知以赛亚佮继续讲，耶和华也对塞鲁士也讲一寡话，甚至也预言巴比伦帝国的这个灭亡。也就是讲，先知以赛亚伊用一个讽刺的手法，讽刺的这个伊的讲法，伊为着受掠的这以色列人，写出这条步人的歌。仰望以色列人有一天会当对波斯帝国下面得到解救，同时也成做一款的讽刺，来表达上主对伫波斯帝国这的审判。
所以也就是这款的原因，检察以赛亚伫当时也面对真侪政治对伫波斯帝国来的压力，直到伊无法度真正讲出心内的话，无法度将这个压迫者的名、压迫者的名字把它说出来。所以才会造成伫今仔日咱所读的这段圣经内面，有遮侪失明的人、受伤的芦苇、买花的灯火。竟然无有一个凶手，无有一个帝国的名写出来，这个压迫者到底伫佗？第二点也要甲大家分享，毋若是无有这个压迫人的这个帝国的名清楚甲写出来，这段圣经以赛亚书42章第1节到第9节内面，伊嘛无真清楚讲到底。受伤的芦苇是啥物人？到底失明的人是啥物人？到底受关的人，坐伫黑暗地牢的人是啥物人？嘛无真清楚。以赛亚伊敢若用约略的名词、形容词来说明。有人学者认为讲，这受伤的芦苇，检测有可能是代表埃及，有可能是象征这个埃及。因为埃及嘛，互当时的这个波斯帝国所统治过。伫今仔日圣经所读的这个第7节，伊讲失明的人、受关的人、坐伫黑暗地牢的人。其实咱若读圣经，也是讲伫主日学，咱有读这个故事哦。因为今仔日咱讲以赛亚书，难免会讲到较侪历史的背景哦。互我有一寡时间来甲大家说明。咱知影讲，犹大国王有一个人，华语做好记的，叫做啥物人？西底家，西底家，台语叫做西底家。咱知影讲，伊是犹大国这上后面的这个国王，伊的目睭，圣经的记载，伊最后互人挖出来，真做失明的人。伫《王记下卷25章第7节。犹大的国王，华语叫做约雅金，台语翻译叫做约雅君。伊嘛，互人掠去，满身躯顶，满这个家业内面要所穿的衫，真做受关的人。《王记下卷25章29节。所以受关的人、青眉的人、失明的人，敢有可能是咧讲这两个国王？所以，犹太人，亲像头拄我所分享的，本来伫家己的故乡、家己的厝住了好好，因为战争的关系，巴比伦帝国甲因刷到新的所在、外邦的所在，这敢是敢若亲像一个家牢共款。失明的人除了目睭伫视觉顶悬有一寡困难以外，其实也代表讲。侪侪人民，伫这个帝国的统治下面，许多的人民在这个帝国的统治之下，敢若看无头前的路，敢若无远望，敢若无安全感。这个弱势的国家，以色列国家、犹大国，伫政治外交的顶悬的实力真有限，经济也不比这大的帝国，伫国际社会基本上是一个弱势。这个圣经所讲的受关的人，表示讲，这个受压迫的人，这个国家的人民是无有真正的自由，无有身份的认同，经济的自主、国际地位拢无，因的行动也受到限制，受到无论是巴比伦帝国还是波斯帝国的限制，所有一切拢毋是家己的，是帝国的，就敢若亲像伫家牢共款。相反，坐伫黑暗地牢的中间，也表示讲有侪侪国家伫波斯帝国，也是伫巴比伦帝国下面，受到真侪的压迫，敢若伫黑暗的地牢共款，久久袂当出头天。咱看到伫帝国统治的下面，这个国家的人民完全无有讲话的声音，所以以赛亚伊用文学。艺术的方式的文字来描述这个人
就亲像咱今仔日所读的圣经，受伤的芦苇，美化的电火，失明的人，受关的人，坐伫黑暗地牢的人，这本身互人压迫受苦的人民，因家己无法度讲话，是一个被动的，因也无伫即个世界内面，也无有讲话的声，也无有讲话的权利，因为因拢是受到帝国的压制，都是受到帝国的辖制。这条圣经除了第一个部分，咱无看到以赛亚真明白清楚写出来，什么人是压迫者，到底谁是压迫者。第二个部分也甲大家分享，这个受压迫者、被压迫者的声音，无法度家己讲出来，需要有人甲写出来。但是第三个部分，以赛亚书42章第1节到第9节，这条圣经也甲咱讲，总是安尼，上主也伫即个无明、充满艰苦的世界内面，上主有伊的作为。上主什么款的作为？第一个部分，伫这条圣经内面，咱看到上主主动进入这个世界。伊差派伊的仆人，圣经讲，伊毋是用一个强者，敢若真有权威的人的即款形象进入世界。圣经讲，伊是差派一个仆人。第一节伊讲，看我所扶持的仆人，我用现代台语新的译本，伊是我所竞选、心所意爱。我有将我的神赐予伊，所以上主伊差派伊的仆人，谦卑的仆人，所竞选、所欢喜的仆人，来到受苦的人民的中间。伊加添这个仆人有气力，伊主动呼召这个仆人，搁告我这个仆人。第二节伊讲，这个仆人伊袂出声话，嘛袂大声讲。伊袂伫街头巷尾，互人听见。上主静静差派伊的仆人，来到受苦的人中间，去体会遮的人的感受。像是伊也袂压断受伤的芦苇，伊也袂分析美化的电火。上主爱万国来看伊的仆人，来经历着上主伊的疼。第5节，圣经会安尼讲，伊讲上主创造天，甲天开，造地甲地球的万物，将生命甲气赐予人。所以上主若是主动进入这个世界，伊差派谦卑有疼的仆人，像是上主也通过这个仆人，将伊的生命、伊的活命、生命的气，甲人来分享。所以上主也伫遮显明对伫人的疼。上主亲自呼召，加添气力，互即个仆人伫世界会当实践公义，成做万国的光。谦卑服侍世上的人，上主也通过这个仆人来表明，要甲即个世界受苦的人来立约。所以上主伊主动进入即个世界。用一个仆人的形象去了解、去关心、去体会遮个受苦的人。伊无成做另外一个帝国，无成做另外一个君王，伊反倒转成做一个谦卑的仆人，接纳受苦的人，甲因做伙。这是上主第一个作为。咱也看到上主的作为，伊毋若是差派仆人进入这个世界。上主也是一个施行公义的上主，上主是一个施行公义的上主。圣经讲第1节到第3节，拢有讲到施行公义。这个仆人伊无灰心，也无失志，一直到公义伫这个地上确立，众海事拢在仰望伊的教导。这个仆人伊甲公义有关系，这个仆人跟公义有关系。公义的原文是审判艺术、审判。
也就是讲，这个部人来到这个世界，面对着巴比伦帝国、巴比伦帝国、波斯帝国，这等等帝国的强权、强权，圣经讲他没有灰心，他也没有失志，没有失志，伊也要伫地上努力打拼，直到公义伫遮实践。所以伫遮咱看到讲，上主的公义是伫受压迫的人的中间、受苦的人中间被显明出来，甚至上主的公义也要指出，伫当时这个帝国甲人压迫，这个作为会受到上主的审判。上主要伫中间主持公道。第六节，圣经也讲这个部人，要通过这个部人，上主要甲万国万民定契约，要互这个部人成做万国的光。也就是讲，万国的人民要因为这个部人出黑暗，进入光明。第九节，圣经也讲，上主是历史的主，因为伊讲早前的事已经实现，现在我对恁宣布新的事。所以上主是一个历史的主，这个通过部人甲万民所定的这个约，超越时间甲空间。所以上主的公义，毋但是关心个人的这个生活得到改善，上时也关心帝国这个侵略的作为，才有受到审判。也就是讲，上主的公义，毋但是干那个人性的，也有集体性的，有个人性的，也有集体性的、社会性的一个改革。上主的作为，毋但是主动进入这个世界，毋但是施行公义。上主的作为，还有一个最重要的部分，就是拯救受压迫的人。上主要通过这个部人，要带来医治，要带来供应。这也是一个扶持、关心受苦的人的表现。上主要开因的目睭，互失明的人搁一摆看见。上主要互受掠的人，坐伫黑暗地牢中间的人，伊的性命搁一摆得到自由，看见真光，无搁伫黑暗中。上主要带领这个人出监牢，用实际的行动，让受压迫的人脱离压迫人的帝国。实际的行动带领他们从一个被压迫的人脱离压迫人的帝国。上主讲，耶和华是我的名，上主是我的名。上帝所做的，上帝对伫受压迫者的拯救，是甲上主家己的名有绝对的关系。这个行动，这个拯救，甲伊的荣光、甲伊的称赞有关系，也是伊定定要做的代志。伫这段圣经，咱来搁一摆来思考，以赛亚所写的这个部分的歌，甲咱现在的社会，甲咱现在教会所面对的，到底有啥物款的关系？上主是一个参与历史的主，伊选择主动进入这个世界，伊差派伊的部人去完成上主对伫世界各国的计划。因为上主伊统治全世界，也审判全世界。总是伫这个世界内面，咱的目睭所看，有埃及，有巴比伦、亚述、波斯，埃及、亚述、巴比伦、波斯帝国等等，这拢咱伫主日学拢常常拢有听这个故事。虽然有遮侪帝国在变动，在甲以色列人欺负，但是上主永远掌权。上主毋但是参与伫个人，也参与伫国家。甚至是伫国家甲国家的中间、国际的中间，所以上主伊是一个参与历史的上主。对比今仔日的环境内面，咱知影，这个世界也真侪的动乱。无论是这个俄罗斯对伫乌克兰的侵略，也是中国的帝国对伫亚洲，甚至是世界的威胁。甚至佫有侪的文化，伊斯兰帝国伊斯兰在一寡毋是帝国啦，伊斯兰一寡恐怖组织，部分的恐怖组织，甲一寡文化的在对立，
有侪的冲突，但是通过这段圣经，咱来看，上主是一个关心历史的这个上主，伊伫这个代志由完掌管，所以倒转来咱的教会，咱会在思考，今仔日咱的教会，咱搁有相信上主是一个参与历史的上主。侪教会，特别是侪华语的教会，因强调信耶稣得到永远，强调未来有愿望，强调一寡个人的神秘的经验。比如讲，伊捌去过天堂，这个代志无一定是毋对的，但是对伫现实台湾所面对的处境，面对人民的惊吓甲威胁，敢若真冷淡，敢若教会是活伫另外一个世界。当台湾在面对侪的威胁，特别是中国的威胁，咱知影讲最近有一个做有名的出版社八旗出版社的这个主编复查，伊去中国探亲，互中国用伊家己认为对的原因甲掠去。搁有当然，这伊毋是第一个人，之前的李明哲嘛是共款。搁有咱这个中国的这个军机，嘛常常咧甲咱台湾骚扰。侪教会伫中间。无一定会讨论这款的议题，甚至有的信徒佫会讲，教会袂当批评帝国的侵略的行为。有的信徒会说，教会不应该讲帝国侵略的行为。但是通过这条圣经，咱来看，其实上主是参与历史的主。有的教会会伫个人的性命起造内面有真好的信息甲教导，但是对伫教会面对国家经济、政治顶面的挑战，却是点点无出声。甚至有的华语的教派的教会，面对着中国的这个阿爸、甲这个中资、中美等等，毕恭毕敬，甚至因搁去中国受到这个中国统战部宗教局的接待，或者网络上 Google 拢看得到，你 Google 基督教会中国统战部宗教局，台北所在教会拢有去吼。所以这段经节会当诚对咱的鼓励。上主参与伫以色列历史的中间，也参与伫台湾的历史的中间，也参与伫世界历史的中间。今仔日咱的教会，咱敢有安尼的相信。第二点，上主也有拯救压迫者。当时，这以色列人受到压迫，生活伫帝国的暴力的下面，上主亲自向这的人来讲话，通过伊的暴政来甲因来利用。所以上主伫历史中间，也一直在扮演一个讨棒者的角色。上主差派伊的仆人去到这受苦的人中间，甲因安慰，甲因医治，带互因愿望，甚至也伫中间指出帝国未来会受到上主的公义甲审判。这毋是上主刚伫以赛亚书所做的代志。咱若对圣经、旧约圣经出埃及记、出埃及记，摩西讲上有名的讲 ，Let my people go， 互我的百姓得到自由。伫新约圣经内面，耶稣基督嘛是定定来到受苦的人的中间，去甲因服侍、接纳、甲因三个团契，这就是上主的听。亲像马太福音书25章35节到36节所讲的，伊讲：因为我要你有互我食，我喙焦你有互我啉，我做出外人你有甲我收留，我赤身裸体你有互我穿，我破病你有甲我照顾，我伫家里你有来探我。所以上主的拯救，若是停留伫个人的部分，上主的拯救也停留伫集体的部分，有个人性的拯救，也有集体的拯救。但是我们台湾的教会，伫今仔日过头强调个人的福音，忽略掉公平甲公义的问题。美国真有名的这个神学也是一个牧师马丁路瑟金，伊讲上主的公义，毋那是上主的公义尔，伊嘛是上主的公义以及人的公义。也就是讲，这个公义毋是一个抽象的概念，不是一个抽象的概念而已，是人要安怎活伫这个世界有公义、有公义的社会、有公义的国家。伫我过去所服侍的一个机构。我过去捌伫促进转型正义委员会在服侍，咱的教会
早前的前辈也有侪人经历着这个228白色恐怖的时代，有侪人受到当时的威权的政府用监禁、酷刑、水牢、枪决、无名机标失踪，这亲像帝国共款，巴比伦帝国讲你今仔住伫遮，明仔载甚至是今仔日下暗时，就派一群人吉普车亲自单位，大家你掠去去遐排所在，这甲帝国毋是共款吗？最侪人甚至连因的家属的尸体拢毋知影，这尸体拢毋知影伫对。啥物人甲伊害，啥物人甲伊掠的拢毋知，至到讲伊毋敢徛出来，讲因家己受苦的故事。这是我读册所看到的，这是我面对遐228甲白色恐怖的受难者的家属甲我讲的故事。至到讲人民对伫政治也感觉惊吓，所以转来到今仔日这个经济，教会毋若是爱带来异地、带来愿望。嘛应该爱指出唔对的所在，无公义的所在，互亲像台湾所面对这历史的故事，受压迫的人、受苦的家属，会当有声音讲出来，会当得到拯救，包括流目屎，有互上主的公义伫台湾受到确立，亲像这段圣经才所讲的。箴言也有讲到讲，要为着袂讲话的人发言，为着无所有无意外的人伸冤，要开嘴照公义判断，为着困苦散车的人伸冤。第三个部分，上主伊也竞选仆人，上主竞选仆人来成就伊的工作。伊要选择用君王的形象，反倒等用仆人的形象。其实伫四约，咱若拄啊经过即个受难甲割腕的过程的这教会这期中间，咱也常常读到一段经节。伊讲，耶稣以反倒等摒空家己，取罗卜的形象，出世甲人共款，用人的形体出现，以自愿谦卑，顺服到死，甚至死伫十字架顶。今仔日咱的教会是耶稣基督的身躯，咱教活出上主仆人的即个款式。侪教会拢会讲哦，你爱做教会领袖。你爱做教会这领袖，为主愿意主动服侍，真好。但是有的教会却是过头去塑造这个牧师的权威，管他真请呀，穿较啪里啪里，边仔阁有保全。但是我感觉这毋是上主仆人的精神，这毋是耶稣基督的精神。耶稣基督的精神应该是互每一个人拢会当亲近。就敢若亲像今仔日这段经节所讲的，这个仆人的歌共款，咱做伙来学习，来做耶稣的学生，做上主的仆人。最后，通过这段圣经节，咱搁一摆来思考，伫当时迄个世界，甲人压迫的帝国，无法度完全讲出来，无法度完全写出来。受压迫的人，因的声也无法度完全的表达出来。咱当时想象，伫当时以赛亚甲以色列人，伊所面对的情景，是一个真有压力、真紧张、真有压迫的一个世界。以色列人伊面对着帝国甲伊欺负，面对着家己国家灭亡受了，家己的生活无无明、无愿望，敢若失明的人。上主伫当时，伊差派伊的仆人进入世界，进入受苦的人中间，施行公义。这个公义，毋若是讲个人，是一个社群，是一个国家，是一个民族，甚至是万国的。伫新约，耶稣基督来到这个世界的时阵，以色列人犹原受到人的统治。受到罗马帝国的统治，咱来看，咱圣诞节拢会演这罗马兵丁甲耶稣掠去。耶稣伫迄当时也回应以赛亚这经节所讲的这个仆人的呼召。另外一首歌，另外一首仆人的歌，耶稣伫迄当时，伊也伫会堂安尼来宣读，伊讲：主的神临到我，因为伊用油抹我。互我传好消息，互散车人。伊差派我宣布，受掠的得到讨办，无看见的搁看见，
受压迫的得到自由，宣布主恩惠的年。今仔日，咱在座每一个人，拢是上帝主上帝的儿女，也是耶稣基督的学生。也是伫遮通过这段经节，最后也要甲咱提起，也要甲咱互相勉励邀请，咱敢愿意通过以赛亚书，通过耶稣的展现这个模范来思考，咱愿意搁一摆来成做上主的仆人。面对着现主时咱国家的挑战、历史的挑战，当然也包含咱个人生命中间拄着大大小小的困难。教会无论你是中职，还是同工，还是在座每一个姊妹兄弟，咱就亲像这个仆人同款，谦卑进入到受苦的人中间，甲因做伙接纳伊，带来医治，带来恩望，互上帝光照伫因的中间，用仆人的形象继续来服侍这个世界，来完成上主交托予咱的这个使命。咱同心来祈祷。慈悲里面的上主，感谢你参与伫这个混乱的世界的历史的中间。虽然这个世界常常因为人的自私、暴力、地教和平、公义，常常受到挑战，但是通过这条圣经，阮知你是拯救者，你是关心受压迫的人、受苦的人的上主。你也是审判帝国的上主，你差派你的仆人，要带来你性命，甲你活命的气，要互人的性命通过你的仆人，要得到自由。社会的公义要受到确立。愿你搁一摆感动台湾基督长老教会，特别感动独行教会的每一个姊妹兄弟，毋但诚做你的儿女。诚做你的学生，也愿意活出一个仆人的形象、仆人的样式，来服侍阮身躯边的人，服侍台湾，服侍这个世界。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿免。三甲来吟。圣诗伫圣诗22首，主上帝遮手，请咱起立吟全首。主上帝遮手，伫咱中间写伊，写出因爱关联的。冲突甲失败，咱胜利到目屎，天主上帝请手拢有记载。主上帝遮手，伫咱中间指出咱应该行的路。上帝遮手，伫咱中间讲叫直到贪恋怨恨，咱自私甲自利，咱骄傲甲不义，天主上帝遮手拢受讲叫。主上帝遮手，伫咱中间扶持，扶持着达倒的人，伊认得咱的命，伊见笑中伫下，天主上帝遮手咱受持。主
上帝正笑，伫咱中间伊伫发吹所的生命，伊安慰真奇妙，伊听通什为了，伫主上帝正笑咱受伊伫，主上帝正笑，伫咱中间再见，再见自由望平安，愿世间真滋味，通徛起第三亲，伫主上帝正手正做一体，请坐。要来奉献，书献魏慈惠执事、陈亚文执事。请坐。我来报告，请咱看第三面，本周的自汇表甲事项表，咱家己看。来看金句，伫第三面的金句，我先来读一遍。看我的奴仆。我所扶持的，我所竞选的，我的心所欢喜的，我有将我的神予伊，伊要将公理传予外邦。以赛亚书42章1节，三个来读。看我的奴仆，我所扶持的，我所竞选的，我的心所欢喜的，我有将我的神予伊。
伊要将公理传予外邦。以赛亚书42章1节，搁一遍。看我的奴仆，我所扶持的，我所竞选的，我的心所欢喜的，我有将我的心予伊，伊要将公理传予外邦。以赛亚书42章1节。掀开第4面，本来消息。第一，今仔日是青少年事工纪念主日。礼拜中，咱拄仔有看到青少年团契参与献诗，也特别感谢七节中会李武平牧师前来主领讲道，感谢。第二，下礼拜日。要邀请台北中会康进顺牧师前来讲道，伊顶帮有来讲道一遍。礼拜中庆祝母亲节，送每一个妈妈一份的贺礼。主日呢要参与这个献诗的服侍。第三。今仔礼拜三11点半，伫3楼有定期中集会，请中集出席。第四，5月20拜六下晡2点半，传道部举办门徒造就会，邀请杨德林牧师主讲得救生活。第五，咱爱餐已经开始，主爱餐这个工课的服侍有较欠缺，所以咱邀请兄弟吼热心踊跃参与爱餐的服侍。第六，2022年度报税要用的奉献收据，家己去办公室领取。若要替别人来领取的，会记得爱签名，啊，搁摕互伊本人，爱甲要代替伊领的时，爱甲伊本人讲。第七，行政干事出国，即礼拜才会回来，所以今仔日主日的由来期姊妹代理。第八，后礼拜日举行5月份的像寿星的庆生，名单咱家己看。来，佮补充报告吼。本会陈立亨老师，就是陈俊明长老甲吴老师的查某囝，伫4月30蒙主温调。伫5月13，伫台北的第2殡仪馆要举行告别礼拜。咱教会兄弟真热心真关心，有真侪人烧少要去参加即个告别礼拜，但是因为迄个礼堂会当人数有限，是100人的礼堂。即摆报名已经超出200人，所以陈长老伊是感谢咱兄弟才会关心，因为遮人伤过济，伫遐都无方便，所以咱要去的兄弟就暂按下。以后呢，伫7月有举办陈立亨的纪念音乐会，咱到时候咱来踊跃来参加这个音乐会。团契消息，妇女团契等一个，伫礼拜三有
一个医学讲座吼，医学讲座啊，这个主理就是唐凤祥医师啦。唐凤祥医师吼，伊即马咱等下个介绍伊伫咱礼拜场，少年团契甲伊合办联合聚会，社青团契等一个11:40的伫5楼有聚会，读书分享。咱看第5面，需要读经，伫礼拜四暗时有聚会。兄弟团契每一个拜六拢有一个读经吼，做伙来读经。拜六8点，特别兄弟团契伫后礼拜日母亲节母亲节的爱餐，兄弟团契来主办，特别要招待遮的母亲，所以有特别加菜。兄弟团契的客友，伫5月13，就是拜六迄个早时10点到6点吼，来到厨房来遐备办。第六，青少年团契伫后礼拜日有一个生活营哈，迄聚会的主题就是生活营的有味。主日2呢，伫5月14的母亲节要唱歌，伫主日的时阵，小朋友要唱歌表演。伫7月7到7月7九，有一个生活营，地点伫埔里3育健康中心。看关于协会消息，有健康促进甲乐龄教室的聚会哈。咱看等一下要来看集体关怀甲咱的会友的动态。咱要进入这个大道进前，咱先来介绍新朋友。新朋友，今仔女宣妇女团契要医学这个讲座，请讲师吼唐凤祥伫咱中间哈，请起立，互咱欢迎。谢谢。伊是罗怡姐的妹婿啦。搁介绍另外一个姊妹蔡薇丽，蔡薇丽哈是王素娥姐甲介绍的，请起立，互咱欢迎。另外一位嘛是素娥姐哈，伊介绍的蔡秋兰哈姊妹，请起立，互咱欢迎。伊是伫布地教会会友。有一位是黄冠元，伫修平科技大学的学生哈，住伫咱这附近日新街寮哈，请起立。真欢喜吼，三甲甲咱伫遮在敬拜上帝，欢迎恁以后会当来持续来道行教会来敬拜。好，咱介绍以外呢，要来集体大道吼，咱看第4面。第4面吼，我有报告的就是。第一点，伫咧关怀这个所在，第一点，我报告陈立亨的蒙主温调，咱爱为因祈祷，为伊族来祈祷。第二点，陈木生丢了伊的查某囝宣慧，陈宣慧呢，6月7日伫师范大学6月25伫道行教会举办这个毕业独唱音乐会，为这个来祈祷。第3点，为身体欠安、白疼兄姐
就是等淑华姐甲张泽夫兄来祈祷。张泽夫已经出院离厝的。第4点，为行政干事尤安琪伊伫泰国探亲来会平安大岛。咱三甲来做伙来祈祷吼，我来祈祷，咱兄姐嘛心内会当做伙来祈祷。感谢主，享受耶稣基督为世人来死，互一切悔改认罪、接受耶稣基督的人，拢会当得到永远的活命。你很姊妹，伊煞地上的性命。这毋是结束，不过是换一个新的住所，是主耶稣为伊有备的所在。伊伫上帝国有生命的开始，亲人无在伫失望中，求主安慰因，心存毋忘。总有一天，伫天顶迄个搁较好的所在，要相见。感谢主，享受陈宣慧有智慧，发挥伊唱歌的才能。6月有2场的音乐演唱会，愿意照着这的歌声、歌唱，发光做盐，互人领受音乐的水。上帝是声音的源头。我为身体欠安的兄姐祈祷，受伤的芦苇伊无压止，买花的灯火伊无拍熄。主啊，你是陈淑华这张泽夫兄道闪的所在，互因得到快乐，也是患难中及时的帮赞。互因伫病痛中经历，你是医治因的上帝，是听因的主上帝。感谢主，听阮的祈祷，安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名，阿门。咱三甲来行平安礼，请咱起立。我用主的听心心来听你，我看见你来临，我主的荣耀。我用主的听心心来听你，我用主的听心心来听你，我用主的听心心来听你，我看见你来临，我主的荣耀。我用主的听心心来听你。请坐。吟上营圣诗398首，愿咱救主耶稣基督吟诗刷，无需祝祷。上帝受
三位一体，甲咱相通，一世甲万世代，一世甲万世代。咱同心领受上主的祝福，愿上主丰富的慈爱，耶稣基督的恩典，圣神的感动，常常甲恁正量伫地。面对纷纷扰扰的世界，愿上主的呼召，无人的心，无人的形象，伫恁的中间，伫这个世界带来愿望，带来光明，带来医治，对这事直到永永远远。阿门。请坐，默祷。